నగరంలోని నీలం వెబ్సైట్ సమీపంలో గల అస్సాం గార్డెన్స్లో ఉన్న ప్రియాంకాస్ విద్యోదయ హై స్కూల్లో సరస్వతీదేవి పూజను భక్తి శ్రద్ధలతో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పలువురు చిన్నారులతో అక్షరాభ్యాసం చేయించారు. ఈ నేపథ్యంలో విద్యాలయం ఆవరణ నుంచి జేకే న్యూస్ నవభారత్ అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం. Today we are celebrating Basant Panchami in our school. We worship Goddess Saraswati Devi, the goddess of knowledge and wisdom, imparting the knowledge of the systems of Indian culture and heritage, keeping the traditions ahead. We try to embody the same thing into the children. We worship today. We celebrate many occasions today. After all the celebrations are over, prasad is given to the children, and food is being served on this occasion. Over and above that, we would like to say, not only this Basant Panchami, the school celebrates all festivals, be it a Hindu or a Christian or a Mohammedan, keeping the values of the secularism of our country. We do celebrate all the festivals in the same befitting manner as you could see we have done it this Basant Panchami. Thank you. Good afternoon and all. My name is V.L. Ishwar Rao. So I am working here as science faculty. So today we are celebrating here Basant Panchami. So since, as our director sir told, since the school inception, we are planning it in a very beautiful manner and inculcating the heritage, culture, tradition, rituals, whatever there is according to Hindu Sanatana Dharma to all the young generation people, so that they can keep up this in such a way that the future generation also should follow all these. And we provide here the Basant Panchami celebration in such a way that people should get inspired and they should follow different types of rituals, and they may be able to become future citizens in the form of a lawyer, in the form of any profession they want, lawyer, teacher, cricketer, chartered accountant, as well as different professions are there. So here we mainly provoke all those things in such a way that extracurricular activities should be imbibed in them, and we give them a peaceful atmosphere, a friendly atmosphere, so that they should not feel that they are away from the home, so they feel a homely atmosphere here. So with this I conclude. I'm Om Namah Shivaya. First of all, wish you all a happy Vasanta Panchami. As we know that every year we celebrate Vasanta Panchami on the 5th day of Magha Mas, in the month of Magha Masam. So as you know that today is the best day where we always find that we can make children join in schools to welcome them in the world of learning as well as wisdom. So even Priyanka's Vidyodaya High School, we have been celebrating these celebrations as well as this festival since the institution was organized. So always parents always believe that this is the best day where one can join their children in the world of learning. So not only learning, even they are going to know the aware of culture, tradition in the form of these festivals. So by concluding this one, once again I wish you all a happy Vasanta Panchami, and we always feel that this is one of the best occasion where we can make our children join in institution in the world of learning. Thank you. నేను తెలుగు టీచర్గా ఇక్కడ పనిచేస్తున్నాను. ఈ సరస్వతీదేవి ద్వారా ఇంతమంది ఉపాధ్యాయుల ద్వారా ఏంటంటే ఆ సరస్వతీదేవి యొక్క విద్యను 10 మందికి పంచే విధంగా ఈ స్కూల్ ద్వారా మేము అందిస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ చాలామంది ఈ రోజు నుంచి జాయినింగ్ అవ్వడం కానీ అన్నీ చేస్తున్నారు. వీళ్ళు ఎవరిని కూడా మేము పిలిచి వచ్చిన వాళ్ళు కాదు. వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఏంటంటే మా విద్యా విధానం కానీ మేము చేసే అంటే విద్య ఒకటే కాదండి, ఇక్కడ భవిష్యత్తులో ఎలా బతకాలి, పెద్దలతో ఎలా ఉండాలి, మనం ఈ బతికే విధానాన్ని కూడా తెలిపే విద్యను ఇక్కడ నేర్పిస్తున్నామండి. అందుకే ప్రతి
ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరి ద్వారా ఒకరు తెలుసుకొనే వస్తున్నారు. ఇక్కడ ఎవరిని కూడా మనం పిలిచి కాదు, అంటే వాళ్ళందరూ కూడా మా స్కూల్ యొక్క గొప్పతనాన్ని తెలుసుకొని వాళ్ళందరూ ప్రతి ఒక్క యాక్టివ్ ప్రతి ఒక్క అన్ని సాంప్రదాయాలకు సంబంధించి కూడా ప్రతి ఒక్కటి ఇక్కడ జరిపిస్తారు. ఏది తక్కువగా కాదు, అన్ని అంటే ప్రతి ఒక్కటి పిల్లలకి ఇప్పుడు తెలియట్లేదు ఏది కూడా, అన్ని విషయాలు కూడా తెలిసేటట్లు చేసి అంటే ప్రతి ఒక్కరు భవిష్యత్తులో ఎలా బతకాలి, విద్య అనేది అందరూ నేర్పిస్తారు కానీ వినయం విధేయత భవిష్యత్తులో ఎలా బతకాలి అనేది నేర్పించేదే మా స్కూల్ యొక్క ప్రత్యేకత. దేవి, నేను ప్రియాంకాస్ విద్యోదయ హై స్కూల్లో మేనేజర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్గా పనిచేస్తున్నాను. మొదటిగా అందరికీ వసంత పంచమి శుభాకాంక్షలు. ఈ రోజు నుంచి అందరూ చెప్పినట్టుగా అడ్మిషన్స్ లేదా ఇంకోటో కాదండి. ఈరోజు సరస్వతీదేవి అనేది మన ఇన్స్టిట్యూషన్లో కొలువే ఉన్నారు. ఆవిడ ఇంపార్టెన్స్ ఏదో సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చే వసంత పంచమికి పూజ చేయడం కాదు. ప్రతినిత్యం పిల్లలకి ఫస్ట్ గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర అన్నారు. అంటే గురువు తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ పిల్లలకి చెప్పాలి. ఇప్పుడున్న జనరేషన్ మీడియా ఫోన్లని ఇంకేదో డ్రగ్స్ అని ఇలాంటి వాటికి చెడు వ్యసనాలు వాళ్ళు అలవాటు పడి ఉన్నారు. సో వీటన్నిటికీ దూరంగా ఉంచాలని ఒక ఫెస్టివల్ పలానా రోజు ఇంపార్టెన్స్. అలాగే ఇదొక్కటే కాదండి, ప్రియాంక విద్యోదయలో రోజుకి ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంట్ డే. ఈరోజు ఒక్కరోజు ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రతిరోజు దాని తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ పిల్లలకి చెప్పడం జరుగుతుంది. విద్యతో పాటు వాళ్ళకి ఇంకా కోకరికులర్ యాక్టివిటీస్. గత సంవత్సరంలో రిజల్ట్ చూసుకుంటే మాది నేను వైజాగ్ నెంబర్ 1 అని గర్వంగా చెప్పగలను. ఎందుకంటే అంత మంచి రిజల్ట్ ఇచ్చాం 10th స్టాండర్డ్లో. అలాగే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వస్తున్న మార్చ్ ఎగ్జామ్స్కి పిల్లలకి వచ్చి అలాగే ఆ సరస్వతీదేవి బ్లెస్సింగ్స్ ఉండాలని 10th స్టాండర్డ్లో మంచి మార్కులతో వాళ్ళు ఉత్తీర్ణత పొందాలని చెప్పేసి, అలాగే రాబోయే తరంలో వీళ్ళు ఒక మంచి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్లు అవ్వాలని చెప్పి మీరు అందరితో మాట్లాడారు. కాబట్టి మా టీచర్స్ ఎంత నాలెడ్జ్ ఉన్న టీచర్స్ ఉన్నారనేది ఈ విధంగా మన జేకే న్యూస్ ద్వారా అలాగే ఇతర మీడియా ఛానల్స్ ద్వారా తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. ప్రియాంక విద్యోదయ పాఠశాల కేవలం ఇక్కడ విద్య మాత్రమే కాదు, వినయంతో కూడిన విద్య, ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన విద్య. ఎందుకంటే అంతర్లీనంగా ఎప్పుడైతే మనిషి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదుగుతాడో సహజంగానే అతనిలోని వినయం కూడా అలవడుతుంది. వినయం అంటే పెద్దల పట్ల గౌరవ మర్యాదలతో పరచడం, ముఖ్యంగా క్రమశిక్షణతో మరగడం. ఈ గౌరవ మర్యాదలు క్రమశిక్షణ ఎవరైతే అలవరుచుకుంటారో వారి భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానంలో దిగుతారని చెప్పేసి ఎంతోమంది అనుభవాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. ఇది అందరికీ కూడా సరస్వతి మాత ఆశీర్వాదాలు ఉన్నది చెప్పి ఆకాంక్షిస్తూ వీడియో సమితి శ్రీ జగదీష్ కుమార్, జయకృష్ణాబాద్, విశాఖపట్నం. నమస్కారం